بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فیصل چودھری۔ ناظرین، آج 14 اگست 2022 ہے اور آج پاکستان کو ماض وجود میں آئے ہوئے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج قوم اپنے پیارے وطن کی ڈائمنڈ جوبلی منا رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج 14 اگست 2022 کو مالوی ارائیں انٹرنیشنل کے زیر اہتمام فیملی فیسٹیول کی تقریب رکھی گئی ہے۔ ناظرین، اس تقریب کو ہم نے پائنر بینکویٹ میں رکھا ہے اور ہم نے یہ تقریب اپنی فیملی اور اپنے برادری کے لیے رکھی ہے۔ اس میں ہم اپنے 14 اگست 1947 کو ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں اس حوالے سے ہم اپنے ساتھیوں کو آگاہ کریں گے۔ آج چلتے ہیں، ہم باقاعدہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد ریاض۔ باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ آصف سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت پیش کریں۔ حافظ آصف۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، ناکامی میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی سچی بات کی ایک دوسرے کو تلقین کی، وصیت کی۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ وصیت کر رہا ہے، جنہوں نے سچی بات کی، حق کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، وصیت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ آپ کا 1 منٹ دوں گا، ترجمہ ختم ہو چکا ہے، اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے 4 چیزیں بیان کی گئیں: ایمان لاؤ، نیک عمل کرو اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاؤ، سچ کی طرف بلاؤ۔ ایک دوسرے کو، ایک کا کام نہیں، سب کا کام ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو، ترغیب دو۔ اب صبر ہمارے ہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تکلیف آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، حالانکہ عربی میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ 3 پہلو ہیں اس کے، 3 مطلب۔ ایک دوسرے کو نیکی کے کام کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو گناہوں سے رکنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 3، کسی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کیمرہ خراب ہو گیا ہے، آتے ہیں۔ بیٹری لو، اس کی بیٹری الحمدللہ اس میں سے ویڈیو چاہیے اس پلیٹ فارم اب انہوں نے بولا ہے پر رکھنے اگر ہم لگ اس آیت پر عمل کر کیمرہ رہے بھی ہیں بچے تو کے یہ پاس ہے، ہمارے بیٹری لیے اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول کے لیے علیشہ لانڈی سے، لانڈی ٹاؤن سے علیشہ بچی ہے جو آئے گی اور نعت رسول مقبول پیش کرے گی۔ سجدہ کے
तुम में हिम्मत है तो बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वो शादी कर लो। बस झगड़ा मैं और तू का है, ये खत्म कर दे, मैं तो हम सब एक हैं। सियासत और बल्दिया टाउन में तंजीम को मुनज़्ज़म करने वाले मोहम्मद आरिफ अराई को दुआएं और खिताब करें। सदर सलीम साहब कराची और मेरे कैबिनेट के मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ दोस्त, किताब लिखी थी उसकी मुझे इतना याद है, उसमें मैं लड़का था अशरफ अराई साहब और कराची के सदर सलीम साहब, मेहमानियाँ बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये 14 अगस्त के हवाले से जो ये प्रोग्राम किया गया है वो हमारे सदर सलीम साहब ने बड़ा शॉर्ट टाइम दिया हम लोगों को सबको, इसलिए भी लोग थे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि एक भरपूर ज़ोरदार आवाज़ में हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए नारा लगाएं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अम्बाला अराई फैमिली जिंदाबाद, अम्बाला अराई फैमिली जिंदाबाद। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। मेरे महबूब वतन तुझ पर अगर जामो निसार, मैं ये समझूंगा कि ठिकाने वाला सरमाया है तन। कि पाकिस्तान के बगैर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान के बगैर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हम तालियों में जनाब प्रेसिडेंट अम्बाला अराई पाकिस्तान, फादर अब्दुल हाई साहब, सदर अम्बाला अराई इंटरनेशनल कराची, चौधरी। मुश्किल से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, जो कुफर से डर जाए मुसलमान नहीं होता। मौजों से कहता है समंदर का सकूत, साहिल पर जो रुक जाए वो तूफान नहीं होता। मुख्तसर से खिताब के लिए दावत दूंगा ख़वातीन की एडमिन डॉक्टर साजिदा नाज से कि वो भाई साहब को वेलकम करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Start with the name of Allah. Honorable guest Khalid Abdul Hai Sahab, Sadr Pakistan, Ambala Arai, respectable Mohammad Salim Arai, Ambala Arai, Sadr Karachi, तमाम respectable मेहमान, मेरे एज फेलो और बच्चा पार्टी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे सदर कराची के सदर मोहम्मद सलीम अराई के बहुत बड़े ताउन के साथ हमें इकट्ठा कर कर मुझे वो बचपन का वक्त याद करवा दिया कि जो 14 अगस्त हम बचपन में मनाया करते थे, आज हम अम्बाला अराई के प्लेटफार्म पे तमाम बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ना सिर्फ 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि अम्बाला अराई इंटरनेशनल को जोड़ने का सबब भी बन रहे हैं। ये जो सेटअप आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे बहुत से लोगों की काविशें हैं, जिसका सहरा सबसे ज़्यादा कराची के सदर मोहम्मद सलीम साहब को जाता है और उनके बाद जो है फराज अराई को, कि जिसने दिन रात मेहनत कर कर ये इतना बड़ा सेटअप तैयार किया है और आज हम सब लोग इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोग अम्बाला अराई जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि ताकि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर ना सिर्फ अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, अपनी एक दूसरे की खुशियाँ शेयर कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर सबके मसले मसाइल हल करने के लिए भी जद्दोजहद कर सकते हैं। जितने भी मेम्बरान हैं अम्बाला अराई इंटरनेशनल के, मैं सब मेहनत के साथ आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसी
इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र जारी और सारी रहेगा और हम सब इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेते रहेंगे। मैं साजिदा नाज, एडमिन ऑफ विमेन, आपसे मुखातिब थी। अब एक भरपूर सा नारा लगवा दें, जो मर्द नहीं करवा सके मुझे शर्मिंदा बिल्कुल नहीं करवाइएगा, क्योंकि दो मर्द बहुत देर से बोल रहे हैं कि भरपूर तालियों में। अब मैं देखना चाहती हूँ कि एक औरत की आवाज़ पर कितने लोग तालियां बजाते हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए। अस्सलामुअलैकुम। मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार बरादरी के बहुत बहुत अज़ीज़ रिश्तेदार ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। जनाब अब्दुल हई खालिद साहब, मैं आपको कराची आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आप मेरी बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजरा नसब की तरह। तो हमारा शजरा नसब इससे पहले बता चुके हैं गुलाम रसूल साहब कि क्या है। अम्बाला राय इंटरनेशनल कराची के सदर आपसे मुखातिब होंगे। अब्दुल हई खालिद साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ काबीना के रुकन और मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहन, मेरी तरफ से अस्सलाम। जैसा कि सब लोग यहाँ बहुत कुछ कह चुके हैं, शायद मेरी तारीफ में कुछ ज़्यादा ही कह गए। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं कराची के अंदर अम्बाला राय अपनी बरादरी को इकट्ठा कर सकूं और उनके जो मामलात हैं वो अगर 100% ना हो तो कुछ उसमें से हल करने में मदद कर सकूं। मेरी छोटी सी कोशिश थी। आहिस्ता आहिस्ता अपने जो साथी आज चाहता हूं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने हल बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। उनसे गुजारिश भी है कि वो इस हलफ की पासदारी, ताकि हमारी आने वाली नस्ल इससे फ़ायदा उठा सके। हमारे बच्चे जो तालीमी लिहाज से किसी से कम नहीं, लेकिन अगर उनके लिए हम और मज़ीद सहूलतें दें तो मैं समझता हूँ कि हम आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। मैं अपने दोस्तों से ये भी गुजारिश करूँगा कि जो मोहल्ले इलाके में हैं, बहुत से वाइट कॉलर हैं जो बताना नहीं चाहते, खुद से कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन आस पड़ोस में मालूम होता है, तो उनकी रहनुमाई करें और वो राब्ता करें, तो इंशाअल्लाह उनके जो जायज़ मसाइल होंगे उन्हें हल किया जाएगा। आरिफ भाई ने तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, तो बस आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहद रहें, इकट्ठे रहें और एक दूसरे को समझें। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो इस तरह के फंक्शन साला नहीं, इंशाअल्लाह महीनों के हुआ करेंगे, ताकि जो है ना हम लोग सब इकट्ठे हो सकें। तो लेकिन ये जब भी मुमकिन है जब आप लोग मेरा साथ दें, आप लोग सब मेरा साथ दें, तो इंशाअल्लाह कराची में हम इस तरह के फंक्शन करते रहेंगे। मैं अगर ये जिक्र करूं कि सिर्फ मेरी ही कोई काविशें नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें फराज सलीम है, रियाज हैं, दूसरे रियाज हैं और कैसर भाई हैं, अशरफ भाई हैं, खुर्शीद भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, हमारे बुजुर्ग फजल आलम साहब हैं। मतलब मैं शायद सबका नाम तो ना ले सकूं, लेकिन सबकी कोशिशें हैं, उन्होंने ताउन किया और ये 6 या 5 दिन के नोटिस पे ये सारा इंतज़ाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इकट्ठे हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम। कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे तो फैसल चौधरी भाई आपसे गुजारिश है कि आएँ और खिताब करें। हाफिज मुसद्दिक भाई आप भी आगे आएंगे। हाफिज मुसद्दिक साहब जरा मुझसे मिलें। फैसल चौधरी साहब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب کو 14 اگست مبارک۔ بہت بہت شکریہ میاں والے۔ پچھلے ہفتے بلدیہ میں ایک تقریب ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے غلام رسول صاحب یہاں پہ تشریف لائے۔ وہاں میں نے یہی کہا تھا کہ اپنی زبان میں بات کریں، اپنی زبان کو فروغ دیں، تو میں یہاں اپنی زبان میں ہی خطاب کروں گا۔ فیصل چودھری میرے والد صاحب عبداللطیف مرحوم امبالہ سردیڑی سے، اور ہم سرگودا میں گلہ بالا سے، یہاں انٹیلیجنس کالونی میں رہائش پذیر۔ سلیم بھائی، فراز سلیم بھائی، آپ نے کہا تھا میں بلدیہ ٹاؤن سے نہیں، انٹیلیجنس کالونی یہ حاجی کیمپ کے پاس ہے۔ میں یہاں کراچی میں NICH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، جس کو اپنی زبان میں بچہ وارڈ کہا جی، وہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کسی بھی طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑا میں حاضر۔ کوئی آپ کا بچہ بیمار 1 دن سے لے کر 12 سال تک کسی طرح کی بھی کوئی بیماری، میں وہاں صبح کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ کسی کو بھی میری ضرورت ہو میں 24 گھنٹے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنی برادری واسطہ جتنا بھی ہو سکا گا میں کام کروں گا۔ بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بیدار ضرب ہو کاری۔ ہمارے درمیان امبالہ رائی انٹرنیشنل پاکستان کے صدر عبدالحی خالد صاحب موجود، میں ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ ان کا استقبال کیسے کرنا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ کھڑے ہو جائے اپنی نشستوں سے۔ عبدالحی خالد صاحب جنہوں نے ہمارے ایک فلم پر رہتا کہا اور لاہور سے کراچی پہنچ گئے، عبدالحی خالد صاحب بہت شکریہ۔ کہ تم آج چھٹی کے دن ادھر ادھر بیلما مارنے کی بجائے یہاں بچلے ہوئے اور بڑی ریچکی سے بیٹھے ہوئے ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ میں تو اتنی تقریریں سن کر سودا پڑ گیا، لیکن تم بڑی سکون سے بیٹھے ہیں۔ میں انٹرنیشنل کراچی کے فنکشن میں شرکت کر کے آج بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمام نومنتخب عہدیداران کو دلی طور پہ اپنی جانب سے اور اپنی مرکزی کابینہ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ AAI کو کراچی میں کام کرتے ہوئے آج 5 سال ہو گئے، اور اس محنت کا ثمر آج کا یہ کنونشن ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ فنکشن اسی طرح ہوتے رہیں، اس سے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس تنظیم سازی کے مقصد اختیار کریں، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ کوئی بھی تنظیم اس وقت، میری کم از کم گزارش ہے کہ سب سے اگلے صوفوں پہ بیٹھے مرد اور خواتین اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس میں 3 طرح کا افراد شامل نہ ہو۔ نمبر 1، مالی تعاون فراہم کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی تنظیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ایسے مخیر حضرات کا تعاون حاصل ہے جو بے لوث ہو کر اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے برادری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ اشخاص ہوتے ہیں جو بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، جسے تھنک ٹینک بھی کہتے ہیں۔ یہ افراد ہمیں میسر ہیں۔ تیسرے نمبر پر
मैदान में काम करने वाले वर्कर और मुखलिस साथी होते हैं। माशाल्लाह आज कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम मौजूद है और हर जगह हमें इस किस्म के वर्कर का तावन हासिल है। आप जहाँ भी हैं अपनी तंजीम के लिए काम करें, मुखलस होकर काम करें, किसी किस्म के नामो नमूद की ख्वाहिश न करें। जब आप मुखलस होकर तंजीम के लिए काम करेंगे आपके काम को हर जगह सराहा जाएगा। जब आपके काम को सराहा जाएगा तो आपका नाम खुद ब खुद उभर कर ऊपर आ जाएगा। आप तंजीम के लिए मुखलस होंगे, तंजीम आपके लिए मुखलस होगी। जनवरी 2000 फरवरी में अम्बाला इंटरनेशनल को क़याम का फैसला किया गया। मई में लाहौर में हल्फबर्दारी हुई मरकज़ी ओहदेदारों की। सबसे पहले जब हमने तंजीम बनाई सबसे पहले हमारा प्रोग्राम था बरादरी का इज्तिमा कराना। बरादरी का इज्तिमा कराना हमने अपने क़याम के सिर्फ 6 महीने बाद अपना पहला सालाना कन्वेंशन किया। जिसमें बिस्तर नहीं थे, खाने के बर्तन नहीं थे, लेकिन आज जो उन्होंने हिजरत की और वहाँ से हिजरत करके आए, आज उसकी बदौलत तकरीबन 80% घराने 90% घराने बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। माली तौर पे वो मुस्तहकम हो चुके हैं। ये एजाज़ है मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का। हम अपनी तकारीर में फ्लैक्स में